Okay, guys, good morning. Today I'm going to start Unit 2. So, Unit 2 is slope deflection method. Okay, so we are going to analyze the beams by using slope deflection method only. Okay, so in Unit 2, we are going to see slope deflection equations. Okay, we are going to study what is slope deflection equation and what is equilibrium conditions. Okay, so after that, by using slope deflection equation, we'll analyze continuous beams, rigid frames, and rigid frames with inclined members, support settlements, symmetric frames with symmetric and skew symmetric loadings. Okay, so these are things only we are going to study in Unit 2. Okay, the first foremost thing is we have to learn slope deflections equations. Okay, after knowing slope deflection equation only, we can analyze the problems by using slope deflection equations, or that is slope deflection method. Okay, so in this unit, we are going to analyze continuous beams, rigid frames. Okay, so in rigid frames with inclined members. Okay, the frame, the inclined members will say as a column. Okay, so maybe straight members or inclined members. Okay, that type of problem will solve. Then support settlements will come. Okay, so what we learned in strength of materials too, in continuous beams. Okay, so there we studied in three theorem of three moments equation. There also support settlements will come. Okay, so like that here also support settlements. Okay, then symmetric frames with the symmetric and skew symmetric loadings. Okay, symmetric frames with the symmetric loadings and skew symmetric. Skew symmetric means anti-symmetric loadings. Okay, so these are the things we are going to study in unit 2. Okay, so unit 2 slope deflection method. Okay, so there is another method also is that moment distribution method. Okay, moment distribution method, matrix stiffness method, and mm, force method. Okay, so now we are going to study slope deflection method only. So slope deflection method is easy. Okay, compared to moment distribution method and other method and all. Slope deflection method is easy. Okay, this is century old method. Okay, so first we learn slope deflection equations. Okay, so for a beam, okay, now we will take this beam. Okay, so example 2.5. So in this beam, okay, so this is a continuous beam. Okay, AB, BC, and CD. So three span continuous beam. Okay, so in span AB, okay, the span end support A is fixed support. Okay, uh, support B and support C are intermediate support, and similarly, support D, the end support is fixed support. Okay, so the fixed moments will come at the end supports only. Okay, the end support is fixed support, so the moment will come here. Okay, at A, the moment will be there. Similarly, at joint D or support D, the moment will be there because it is fixed support. Okay, whether the moment will be there in support B and support Z, yes, the moment will be there because it is intermediate support. We'll consider all intermediate supports are fixed support, so the moment will be there. Okay, so we have to check the equilibrium. Okay, for if this structure or this frame want to be in equilibrium means, okay, the moment will be uh, here the MAB. Okay, in joint a moment will be there, that is MAB. Similarly, in joint B, okay, in joint B, two moments will be there. Okay, in span AB, MBA will be there. Similarly, in span BC, MBC will be there. Okay, so for equilibrium of the joint B, MBA plus MBC will be 0 1. Okay, MBA plus MBC will be 0. Then the joint B will be equilibrium condition. Similarly, in joint C, that is in span BC, the moment at joint C is MCB. In span CD, the moment at joint C is MCD. Okay, so to maintain the joint C in equilibrium, the moment MCB plus MCD is equal to 0. Okay, so this is the equilibrium condition. Okay, so in syllabus there is equilibrium condition. No, so that only I'm explaining what is equilibrium condition. And slope deflection equation is we have an equation, one formula. Okay, MAB is equal to MFAB
plus 4EI theta A by L plus 2EI theta B by L plus 6EI delta by L square. Okay, so this is an equation. Okay, this is slope deflection equation for calculating the final moment at A. Okay, that is MAB. Okay, we can simplify this formula. Okay, okay, if I by L is taken as a K, that is stiffness, then the formula is MAB is equal to, okay, MFAB plus 2EK, small k. Okay, so K is nothing but I by L, that is stiffness. Okay, 2EK or 2EI by L into 2 theta A plus theta B plus 3 delta by L. Okay, so this is the formula. So for calculating the moment at AB, so this is the slope deflection equation formula. Okay, MAB is equal to MFAB plus 2EI by L or 2EK into 2 theta A plus theta B plus 3 delta by L. Okay, you can easily remember this formula. Okay, for a joint A, the final moment we'll name it as MAB. Okay, so MAB is equal to MFAB. Okay, MAB is nothing but final moment. MFAB is fixed end moment. Okay, fixed end moment at A. Okay, so MFAB is fixed end moment plus 2EI by L. Okay, so 2E, E is Young's modulus, I moment of inertia, L is the length of that particular span. Which span we are taking? That span. So AB means span length of AB. Okay, so 2EI by L into 2 theta A. Okay, so MAB, there are two terms A, B. Okay, so we have to multiply 2 with the first term. So 2 theta A plus theta B plus 3 delta by L. So delta is the settlement. If the problem, settlement means we'll include this term 3 delta by L. If that didn't give settlement means then this term is 0. Okay, so 2 theta A plus theta B alone will come. Okay, for the next span, okay, they give this is for span AB. For the next span BA means the formula is M of BA plus 2EI by L plus theta A plus theta B, 2 theta B. Okay, first term, okay, MBA, the first term is B, so we have to multiply 2 with the first term. Okay, so this is the formula. Moses, சார் என்ன சொல்லுங்க சார். ஏதாச்சும் புரிஞ்சுதா? கேக்குது சார். எனக்கு சின்ன சின்னதா இருக்கு சார், ஒன்றும் தெரியல சார். சின்ன சின்னதா இருக்கா? நீ வந்துட்டு உன்னோட போனை வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணிக்கோ. எப்படி சார்? உன்னோட போனை வந்துட்டு இப்போ நீ அப்படியே கூகுள் மீட் ஓபன் பண்ணி போனை பாக்குறீல, உன்னோட போனை நீ ஆட்டோ ரொட்டேட் கொடுத்துட்டு போனை ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஸ்கிரீன் பெருசா தெரியும். சரி சார், அப்படி பாரு. ஓகே, ஆட்டோ ரொட்டேட். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு இதுதான். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தட்ல ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்றோம். ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் ஈக்குவேஷனுங்கிறது இதுதான். ஓகேவா? MAB is equal to MFAB plus 2EI by L into 2 theta A plus theta B plus 3 delta by L. MAB அதுல ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு, MAAB. ஓகே, ரெண்டு சப்போர்ட் வருதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் கூட தான் நம்ம 2 மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, MFAB plus 2EI by L into 2 theta A. ஸோ MAB A தானே ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், ஸோ அது கூட 2 வந்து மல்டிப்ளை பண்ணு பிளஸ் theta B plus 3 delta by L. ஓகே, இது வந்து ஸ்பேன் ஏபிக்கு MAB. அதே மாதிரி ஸ்பேன் பிஏக்கு, ஓகே, ஒரே ஸ்பேன் தான், ஏபி பிஏ. ஏலேருந்து பிக்கு போற, அடுத்து பிலேருந்து ஏக்கு எடுக்கிற. ஓகே, ஸோ MAB அடுத்து MBAக்கு பார்த்தீங்கன்னா MFBA. ஓகே, ஃபார்முலா வந்து அந்த ஒரு சேஞ்சஸ் தான். MFBA பிளஸ் 2EI by L பிளஸ், ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன, பி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அப்போ அது கூட நீ 2 மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தீட்டா ஏ பிளஸ் 2 தீட்டா பி பிளஸ் 3 டெல்டா பை எல். இல்லைன்னா உனக்கு நீங்க 2 தீட்டா பி பிளஸ் 2 பிளஸ் தீட்டா ஏ பிளஸ் 3 டெல்டா பை எல். ஓகே, ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஃபார்முலா வந்து சிம்பிள் ஃபார்முலா தான். ஃபார்முலா ரொம்ப நிறைய ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டுலாம் கிடையாது. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம்ல, ஓகே, கீழே பாருங்க, இந்த 3 ஸ்பேன் கண்டினியூஸ் பீம்ல, ஸோ டோட்டலாக 3 ஸ்பேன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஏபி பிசி சிடி.
ஓகே, உனக்கு மூமெண்ட் எங்க அக்கர் ஆகும்? ஸோ ஏ சப்போர்ட்ல மூமெண்ட் அக்கர் ஆகும், ஏன்னா அது ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட். ஓகே, அப்போ எம்ஏபி மூமெண்ட் இருக்கும், ஏ டு பி மூமெண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி ஜாயின் பில, ஸ்பேன் ஏபில ஜாயின் பி வந்து இன்டர்மீடியட் சப்போர்ட். ஸோ அப்போ அதுலேயும் மூமெண்ட் இருக்குமா? எம்பிஏ இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் ஸ்பேன் பிசி எடுத்தீங்கன்னா அதுலேயும் ஜாயின் பி வருது, அங்க எம்பிசிங்கிற ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும். ஓகே, அடுத்து ஜாயின் சி இருக்கு, ஜாயின் சில எம்சிபிங்கிற மூமெண்ட் இருக்கும். அடுத்து ஸ்பேன் சிடியில் எம்சிடிங்கிற மூமெண்ட் இருக்கும், எம்டிசிங்கிற மூமெண்ட் இருக்கும். ஏன்னா சப்போர்ட் டி வந்து ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட். டோட்டலாக 6 மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு ஸ்பேன்லையுமே 2 மூமெண்ட்ஸ். ஸோ டோட்டலாக 6 மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அந்த 6 மூமெண்ட்ஸும் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் பை யூசிங் ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் ஈக்குவேஷன். ஓகே, இதுதான் ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் ஈக்குவேஷன். இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஃபைனல் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபார்முலால பார்த்தீங்கன்னா எம்ஏபி அப்படிங்கிறது ஃபைனல் மூமெண்ட். ஓகே, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எஃப்ஏபி. எம்எஃப்ஏபிங்கிறது என்ன? ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மூமெண்ட். ஓகே, பிளஸ் 2EK. ஓகே, கே தான் வந்து I/L. ஓகே, நம்ம 2E I/L தான் யூஸ் பண்ணுவோம், ஏன்னா ஃபார்முலால I/Lனா ஐன்னு உனக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம், மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, எல்னா லென்த்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2EI/L இன்டூ 2θA. ஓகே, θA அப்படிங்கிறது என்ன மனிஷா? சார் ஸ்லோப் சார். ஸ்லோப் அட் ஏ. ஓகே, இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம்ல, ஓகே, கீழே ப்ராப்ளம்ல support A is fixed. Okay, whether theta A will come there. Manisha, what is Sir? theta A value? Theta A value என்ன? Zero sir. 0, because fixed end means there will not be slope. So theta A is 0. Okay, similarly theta D also 0. Okay, so fixed end na slope அங்க இருக்காது, 0 ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் சைன் கன்வென்ஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே வந்து ஜென்ரலாக இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க உனக்கு. ஸ்டார்டிங் இடத்துல இந்த ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, ஸோ ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் கூட வேற என்னென்ன மெத்தட் இருக்கு? மூமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் இருக்கு, மேட்ரிக்ஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் மெத்தட் இருக்கு, ஃபிளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. நம்ம இந்த ஃபைனல் மூமெண்ட் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அனலைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதோட அவுட்புட் என்ன? ஸோ வாட் இஸ் அவுட்புட் ஃபார் அஸ்? ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம், பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம், மூமெண்ட் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ மூமெண்ட் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்றதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் 1, 2 எல்லாமே படிச்சுட்டு வந்துட்டேன். டபுள் இன்டெகிரேஷன் மெத்தட், மெக்காலஸ் மெத்தட், 3 மூமெண்ட் மெத்தட், கான்ஜுகேட் பீம் மெத்தட், நிறைய மெத்தட் படிச்சுட்டேன். அப்போ இதுவும் ஒரு மெத்தட். ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தட் இஸ் another மெத்தட் ஃபார் சால்விங் தி பீம்ஸ், ஃப்ரேம்ஸ். ஓகே, ஸோ அதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்றோம். ஸோ ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் நம்ம, ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் என்னன்னு அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்புறம் வேற என்னென்ன வருது அப்படின்னா, ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மூமெண்ட்ஸ் வருது, ஸ்லோப் வருது, டிஃப்ளெக்ஷன் வருது. ஓகே, செட்டில்மெண்ட் வருது. ஓகே, ஸோ செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த சப்போர்ட் பி செட்டில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க, செட்டில்டு பை 5 mm. நீங்க ஆல்ரெடி தியரம் ஆஃப் 3 மூமெண்ட்ஸ்ல வந்து படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, சப்போர்ட் வந்து செட்டில்டு பை 5 mm ஆர் 10 mm. அப்போ நீ சைன் கன்வென்ஷன் அங்கே வரும். கம்பேர் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சப்போர்ட், ரைட் ஹேண்ட் சப்போர்ட் எங்க கீழே இருக்கா மேல இருக்கா? ஓகே, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பாசிட்டிவ் சைன், நெகட்டிவ் சைன் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ சேம் அதே மாதிரி இங்கேயும் வரும். ஓகே, ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம். ஓகே, பார்க்கலாம். இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் ஆயிரும். So the problem, analyze the continuous beam loaded as shown in figure, okay, by the slope deflection method and sketch the bending moment diagram. Okay, so we have to analyze this continuous beam by using slope deflection method, and finally we have to draw the bending moment diagram also. Okay, so they gave a 3-span continuous beam AB, BC and CD. Okay, so in both in all the 3 span we have loads. Okay, in span AB we are having a UDL load of 20 kilonewton per meter. In span BC we are having 2 point loads. Okay, 80 kilonewton, 80 kilonewton, which is equally spaced, 2 meter, 2 meter, 2 meter. And in span CD we are having a UDL load of 15 kilonewton per meter. Okay, the span length of AB is 4 meter and span length of BC is 6 meter and CD is 4 meter.
Okay. Now tell whether this problem is a symmetric, whether the given beam is symmetric beam or unsymmetric beam. Amjatul. சார் ஏன் கண்ணா ஏதாச்சும் இஷ்யூவா? லெஃப்ட் ஆயிட்டு மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணியிருக்க? நெட் கனெக்ட் இல்ல சார் கட் ஆயிட்டு. அப்போ கால் பண்ணி டிராஃபிக் போனேன்னு கேட்டேன் சார் அதான். ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டிராயிங் தெரியுதா உனக்கு? பீம் சார் தெரியுது. கண்டினியூஸ் பீம். இது வந்துட்டு சிமெட்ரிக் பீமா அன்சிமெட்ரிக் பீமா? ஸ்பேன் ஏபியோட டிஸ்டன்ஸ் 4 மீட்டர். ஓகே. பிசி 6 மீட்டர். அதே மாதிரி சிடியும் 4 மீட்டர். ஓகேவா? ஓகே. ஸ்பேன் ஏபியில் யூடிஎல் ஆக்ட் ஆகுது, சிடிலையும் யூடிஎல் ஆக்ட் ஆகுது. பிசியில் 2 பாயிண்ட்லோட இருக்கு, ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. சிமெட்ரிக் பீமா அன்சிமெட்ரிக் பீமா? சிமெட்ரிக் பீம் சார். சிமெட்ரிக் பீமா? ஓகே. ரகுநாதன். ரகுநாதன் ரகுநாதன் சொல்லப்பா, இது சிமெட்ரிக்கா அன்சிமெட்ரிக்கா? சிமெட்ரிக் சார். சிமெட்ரிக். ஓகே ஓகே. இது வந்து சிமெட்ரிக் தான். ஓகேவா? ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சேம் டிஸ்டன்ஸ். அந்த ஸ்பேன் ஏ 3 ஸ்பேன் இருக்கு, ஏபி பிசி சிடி. ஓகே. ஸ்பேன் ஏபியில் ஏ வந்து ஃபிக்ஸ்ட் சப்போர்ட், அதே மாதிரி சிடியில் டி வந்து ஃபிக்ஸ்ட் சப்போர்ட். ஓகே. ரெண்டுமே ஈக்குவல் லென்த் 4 மீட்டர் 4 மீட்டர். அதே மாதிரி பிசியும் 6 மீட்டர். ஸோ இந்த லென்த் வைஸ்ல வந்துட்டு சிமெட்ரிக். ஆனால் லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்ணீங்கன்னா ஸ்பேன் ஏபியில் இருக்கிற யூடிஎல் வந்து என்ன 20 கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர். ஆனால் ஸ்பேன் சிடியில் இருக்கிற யூடிஎல் லோட் வந்து 15 கிலோ நியூட்டன் மீட்டர். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த லோடிங் கண்டிஷன் த கிவன் ப்ராப்ளம் இஸ் அன்சிமெட்ரிக். ஓகே. இதே நடுவில் பிசியில் வந்துட்டு 2 பாயிண்ட் லோடு இருக்கு, 2 பாயிண்ட் லோடுமே சேம் வேல்யூ தான், 80 கிலோமீட்டர் 80 கிலோமீட்டர். அது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல ஸ்பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, 2 மீட்டர் 2 மீட்டர்னு. ஸோ இந்த லோட்னால ப்ராப்ளம் கிடையாது, இந்த 2 யூடிஎல்னால தான் ப்ராப்ளம். இது 20, இது 15. சப்போஸ் இந்த பர்டிகுலர் சிடியில் இருக்க யூடிஎலும் 20 அப்படின்னா த டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சரும் சிமெட்ரிக் தான். ஓகே. நவ் திஸ் கிவன் ப்ராப்ளம் இஸ் அன்சிமெட்ரிக். எதனால அன்சிமெட்ரிக்னா பேஸ்ட் ஆன் தி லோடிங் கண்டிஷன். லோட் வந்து ஈக்குவலா ஸ்பேஸ்ட் ஆகல. ஓகே. ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க ஸ்பேன்ல வந்து 20, ஆனா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல 15. ஸோ இட் இஸ் அன்சிமெட்ரிக் பீம் ஒன்லி. ஓகே. ஸோ கொஸ்டின்ல பார்த்தீங்கன்னா 2IAB ஈக்குவல் டு IBC இஸ் ஈக்குவல் டு 2ICD இஸ் ஈக்குவல் டு 2I கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? அதாவது மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்பேன் ஏபியோட மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, பிசி சிடியோட மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வேல்யூ எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 2IAB ஈக்குவல் டு 2I. ஓகே. இவங்க வந்து 2IAB ஈக்குவல் டு IBC இஸ் ஈக்குவல் டு 2ICD ஈக்குவல் டு 2Iன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏபியோட ஐ வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாம். 2IAB ஈக்குவல் டு 2I. அப்போ IAB ஈக்குவல் டு என்ன அஸ்வின்? சொல்லுக்கண்ணா. 2IAB ஈக்குவல் டு 2I. அப்போ IAB ஈக்குவல் டு ஐ. ஓகேவா? அடுத்து ஸ்பேன் பிசியோட ஐ வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாம். IBC இஸ் ஈக்குவல் டு 2I. ஓகேவா? அப்போ வந்துட்டு IBC என்ன வேல்யூ 2I தான். IBC தான் 2I. ஓகே. ஏன்னா அது வந்துட்டு ஒன்று சேமா தான் இருக்கு. 2ICD இஸ் ஈக்குவல் டு 2I. அப்போ ICD ஈக்குவல் டு I. ஓகேவா? ஸோ அது கீழே எழுதியிருக்காங்க IAB ஈக்குவல் டு ICD ஈக்குவல் டு I. IBC இஸ் ஈக்குவல் டு 2I. ஓகே. ஸோ ஸ்பேன் ஏபியோட மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I. Span CD ஓட moment of inertia I, but the span BC moment of inertia is 2I. Okay. Moment of inertia வேணும் நமக்கு, ஸோ அது செக் பண்ணியாச்சு. ஓகே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்ட் சப்போர்ட். சப்போர்ட் A and support D are fixed support. So fixed support means the slope value will be 0. So therefore theta A and theta D equal to 0 since A and D are fixed. Okay வா? சரி. ஓகே. ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பி ஜாயின் சி எல்லாம் வந்துட்டு இன்டர்மீடியட் சப்போர்ட் தான். ஓகே. இங்க வந்து ரோலர் சப்போர்ட் ஆர் இன்ஜிட் சப்போர்ட். ஓகே. ரோலர் கொடுத்துருக்காங்க, ரோலர் சப்போர்ட் தான், இதுவும் ரோலர் தான். ஸோ இன்டர்மீடியட்டுங்கிறதுனால வில் அஸ்யூம்ட் அஸ் அ ஃபிக்ஸ்ட், அதனால மூமெண்ட் வரும். ஓகே. இப்போ ஜாயின் பில ஸ்லோப் வருமா, ஜாயின் சில ஸ்லோப் வருமா? வரும். ஏன்னா இது வந்துட்டு ரோலர் சப்போர்ட் தான் அப்படிங்கிறனால ஸ்லோப் வரும். ஸோ தீட்டா பி
and theta c will be there. Will have value of theta b and theta c, but we don't know what is that value. Okay, so we have to calculate. So unknowns with theta b and theta c we have to calculate. Okay, so first step நீங்க நம்ம ஃபார்முலா தெரியும். ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மூமெண்ட் ஃபார்முலா என்ன நான் சொன்னேன் மனிஷா? சார் MFAB plus அது இங்க இருக்கு பாருமா. MAB இப்போ வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு 3 ஸ்பேன் இருக்கு. ஓகே, 3 ஸ்பேன் அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொரு ஸ்பேன்லயும் 2 மூமெண்ட்ஸ் சொன்னேன் நான், ஃபைனல் மூமெண்ட்ஸ். ஸோ ஜாயிண்ட் ஏல ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும், அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் பில ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும். ஸோ ஜாயிண்ட் ஏல மூமெண்ட் வந்து MAB, வில் நேம் இட் as MAB. இன் ஜாயிண்ட் B will name as MBA. Similarly, in span BC, MBC, MCB. Similarly, in span CD, MCD, MDC. Okay, so the fixed end slope deflection equation formula is, okay, மொத்தம் 6 formula 6 equation வரும். ஓகே, ஸ்பேன் ஏபி க்கு 2, ஸ்பேன் பிசி க்கு 2, ஸ்பேன் சிடி க்கு 2. ஸ்பேன் ஏபி க்கு MAB MBA. ஓகேவா? MAB னா MFAB plus 2EI/L into 2 theta A plus theta B. செட்டில்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா செட்டில்மெண்ட் 3 delta L/L வரும். ஆனா இந்த பர்டிகுலர் क्वेश्चनல செட்டில்மெண்ட்டே கொடுக்கல. சோ இந்த பர்டிகுலர் டைம் 0 ஆயிடும். ஓகே, similarly join B ல MBA plus MBA equal to MFBA. fixed end moment வந்து இங்க வரும். ஓகே, so MFBA plus 2EI/L into theta A plus 2 theta B plus 3 delta by L. so அதே மாதிரி span BC க்கு வந்துட்டு slope deflection equation formula வருமா? so span BC ல, okay, MBC is equal to formula, okay, MBC is equal to MFBC plus 2EI/L. இங்க அப்படியே இந்த டேர்ம் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேனுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நான் செகண்ட் ஸ்பேனுக்கு சொல்றேன், ஸ்பேன் பிசிக்கு சொல்றேன். MBC is equal to MFBC plus 2EI/L into 2 theta B plus theta C plus 3 delta by L. Then next join MCB. Okay, join C ல இருந்து வரும் MCB equal to MFBC, okay, MFCB plus 2EI/L into 2 theta C plus theta B plus 3 delta by L. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபார்முலா அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுக்கணும், நோட்டேஷன்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுருக்கணும். ஓகே மனிஷா, கிளியரா? எஸ் சார், கிளியர் சார். ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் ஈக்குவேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து MFAB, அதாவது ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மூமெண்ட். ஸோ அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஸ்டெப் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மூமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மூமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி we are having 3 span. First we have to calculate for span AB, then for span BC, then for span CD. Okay, so what is the fixed end moment for formula for span AB? MFAB is equal to what? Then MFBC is equal to what? Sivakritika? Sir. Formula என்னமா? fixed end moment formula last semester படிச்சிட்டீங்கல? ஆமாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? fixed end formula வந்து பாத்தீங்கன்னா based on the loading only will give the formula. okay, so loading வந்து பாத்தீங்கன்னா span AB ல என்ன லோட் இருக்கு? UDL லோட் இருக்கு. okay, UDL லோட் இந்த ஃபார்முலா என்ன? MFAB வேல்யூ வந்துட்டு -WL²/12, MFBA வந்து +WL²/12. okay, so fixed end formula வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. MFAB is equal to -WL²/12, MFBA +WL²/12. அதே மாதிரி MFBC, so அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பாயிண்ட் லோட் இருக்கு, 80 kilonewton 80 kilonewton. both these point loads are equally spaced, 2 meter 2 meter 2 meter. okay, so இதுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா -WA1B1²/L² plus WA2B2²/L². sorry, L². ஓகே, ஸோ A1 அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது 2 மீட்டர், B1ங்கிறது 4 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு பாயிண்ட் லோட மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு இது A1 டிஸ்டன்ஸ், இந்த ரிமைனிங் 4 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் B1. அடுத்து செகண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட் லோட ஒமிட் பண்ணிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் 80 kilonewton ஒமிட் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு பாயிண்ட் லோட் மட்டும் இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணிட்டு A1 டிஸ்டன்ஸ் இப்போ 4 மீட்டர், B1 டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2 மீட்டர். ஓகே,
ஸோ அதுதான் இங்கே எம்எஃபிசி எம்எஃப்சிபி. ஓகே, லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து மைனஸ் வரும் ஃபார்முலாவில், ரைட் டு லெஃப்ட் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் தான். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்பேன் சிடியில் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஃப்சிடி எம்எஃப்டிசி பார்த்தீங்கன்னா சேம் யூடிஎல்லோடு தான். ஸோ மைனஸ் WL²/12 ப்ளஸ் WL²/12. ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மூமெண்ட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, so it has UDL means the formula is minus WL²/12. Okay, similarly different types of loadings இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க வந்துட்டு உனக்கு 2 பாயிண்ட் லோட் கொடுத்துருக்காங்க, அதை வந்து ஒன்று தான் கன்சிடர் பண்ற. ஓகே, ஸோ ஒரு பாயிண்ட் லோடு மட்டும் கன்சிடர் பண்ற அப்படிங்கும்போது எசன்ட்ரிக் பாயிண்ட் லோட ஆக்ட் ஆகும். எசன்ட்ரிக் பாயிண்ட் லோட ஆக்ட் ஆகும்போது WAB²/L² ஒரு ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து 2 பாயிண்ட் லோடு அப்படிங்கும்போது அந்த A1 B1 அப்படிங்கிறது நேம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மூமெண்ட் ஃபார்முலா வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி லோடிங் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அது நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம மேக்ஸிமம் எந்த ஃபார்முலா நமக்கு வருதோ, ஓகே, என்ன டைப் ஆஃப் லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் வருதோ அதை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேன் ஏபிக்கு, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேன் ஏபி MFAB is equal to minus WL²/12. ஓகே, ஸோ minus WL²/12 that is equal to W value is 20 kilonewton per meter. So 20 into L square. So L is nothing but 4 meter span. Okay, so into 4 square. So minus 20 into 4 square by 12. Okay, so we'll get the value as minus 26.67 kilonewton meter. Okay, after that MFBA is equal to plus WL²/12. So plus WL²/12 means just the sign is only changing. Okay, MFAB value is minus means MFBA value is positive. Okay, plus 26.67 kilonewton meter. Okay, fixed end moment is, the unit is kilonewton meter, minus 26.67 kilonewton meter. MFBA is plus 26.67 kilonewton meter. Okay, then for the next span BC, MFBC is equal to, the formula is minus WA1B1 square. Okay, total minus is common. Okay, WA1B1 square by L square plus WA2B2 square by L square. Okay, here the A1 is, first we have to consider the first point load. First we are considering this point load only. Okay, we are omitting this one. So the A1 distance is 2 meter, B1 distance is 4 meter. Okay, so A1 is 2, the W value is 80 kilonewton. So 80 into 2 into 4, B1 is 4 square. Okay, 4 square by 6 square. Then plus W, here we are considering the next point load. Okay, next 80 kilonewton. Now we are considering the next 80 kilonewton. Now the A1 distance is 4 meter. Okay, we are omitting this point 80 kilonewton. Okay, so A1 is 4 meter, B1 is 2 meter. So plus 80 into, here they named as A2. So A2 is 4 into B2 is 2 square divided by L is 6. Okay, the span length of BC is 6 meters. So 6 square, here also 6 square. Okay, so we are getting the value is minus 106.67 kilonewton meter. Okay, then for MFCB, okay, the fixed end moment for CB, joint CB, MFCB is equal to, the only sign is changing, here minus, here positive. Okay, there the value is plus 106.67 kilonewton meter. Okay, next span CD. Okay, so span CD also has UDL load only. So the formula is minus WL²/12 plus WL²/12. So MFCD is equal to minus 15. The UDL value is minus 15 in the span CD. So minus 15 into span length is 4. So 4 square by 12. So minus 20 kilonewton meter. Okay, so therefore MFDC is equal to positive value plus 20 kilonewton meter. Okay. Manisha? Yes, sir. என்னம்மா, ஏதாவது டவுட் ஏதாவது இருக்கா? No, sir. ஓகே, இது ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மூமெண்ட்ல லாஸ்ட் டைமே நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஃபார்முலாஸ் ஏற்கனவே தெரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்றோம். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து எவ்வளோ ஸ்பேன் இருக்கோ
அந்த ஸ்பேனுக்கு ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட். ஸ்பேன் ஏபினா 2 ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்பேன் பிசினா 2, ஸ்பேன் சிடினாலும் 2 ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட் கால்குலேட் பண்றோம். ஓகே, ஒவ்வொரு ஸ்பேன்லயும். So after calculating fixed end moments, now the next step is slope deflection equation. Okay, so slope deflection equations also will be 6 in each span. Okay, we'll have 2 equations. Okay, in span AB, slope deflection equation is MAB, then MBA. Okay, so MAB, the formula is MFAB plus 2EI by L into 2 theta A plus theta B plus 3 delta by L. Okay, the same formula only. Okay, we already saw here. Okay, 2 K is nothing but I by L. Okay, 3 delta by L. Here the sign itself, the symbol they changed. Okay, delta, this is the same delta only. Delta is nothing but settlement. If they gave settlement means we'll have this delta value also. They didn't give a settlement means delta value will be 0. Okay, so now the formula is MAB equal to MFAB plus 2EI by L into 2 theta A plus theta B plus 3 delta by L. Okay, we know MFAB value. Okay, we are substituting that. MFAB is nothing but minus 26.67. So minus 26.67 plus 2EI by L. Okay, 2EI by L. L value for span AB, the length is 4 meter. Okay, I value also we know. I is for span AB, what is the I value? For span AB, I is I only. Okay, so we'll substitute I. 2EI by L into theta A, 2 theta A. So what is theta A? So theta A, support A is fixed support. So theta A is 0. Okay, theta A and theta D is 0 because both the supports are fixed support. Okay, so theta A, 2 theta A is 0 plus theta B. Okay, theta B we don't know what is theta B. Okay, that only we have to calculate. So theta B plus 3 delta by L. Delta A is nothing but settlement. They didn't give settlement. Okay, so delta is equal to 0. So finally we are getting an equation MAB equal to minus 26.67 plus 0.5 after simplifying this 2 by 4. Okay, 1 by 2, that is 0.5. So 0.5 EI into theta B. Okay, we will get an equation MAB equal to minus 26.67 plus 0.5 EI theta B, equation number 1. Okay, and Moses கேக்குதா கண்ணா? சார் இதுவரை ஏதாச்சும் புரிஞ்சுதா இல்ல டவுட் ஏதாவது இருக்கா இல்ல புரியலையா? புரியுது சார். புரியுது. ஓகே, இது இமேஜ் எல்லாம் கிளியரா இருக்கா உனக்கு? இருக்கு சார், கிளியரா சார் இருக்கு. ஓகே. சப்போஸ் நீங்க அப்படியே இந்த ஸ்கிரீனை பார்க்கறதுக்கு ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆட்டோ ரொட்டேட் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இமேஜ் ஃபுல் ஸ்கிரீனா தெரியும். தெரியுது சார், தெரியுது. Okay Kana. Okay, so after calculating MAB, okay, we are getting an equation only. After getting MAB equation, next MBA. So MBA is equal to, the formula is MFBA plus 2EI by L into 2 theta B. Okay, so first term the BA first term என்ன B வருது. So அந்த term கூட தான் 2 multiply பண்ணனும். So 2 theta B plus theta A plus 3 delta by L. So இதுலயும் நமக்கு MFBA value எல்லாம் calculate பண்ணியாச்சு. MFBA வந்து plus 26.67. So we are substituting that value 26.67 plus 2EI by L. Okay, here also same span only, MAB or MBA, same span, AB span only. So the I value is I only. So 2EI by L, span length also same 4 meter. So 2EI by 4 into 2 theta B. Here theta is 0, delta is also 0. Okay, now we are simplifying. 26.67 EI by 2EI by 4 is 0.5. So 0.5 into 2 theta B will get 1. Okay, so EI theta B, we are getting one more equation MBA equal to 26.67 plus EI theta B. So this is equation number 2. Okay, similarly for the next span, okay, we are so far we calculated for span AB only. We applied a slope deflection equation for span AB only. Now the next step is
for the next span, that is span BC. Okay, for span BC, the first to final moment is MBC. So MBC is equal to, the formula is changing, M of BC plus 2EI by L into 2 theta B. The first term is B. So 2 theta B plus theta C plus 3 delta by L. So this is the formula. So we know the form values of MFBC minus 106.67. So we are substituting that, minus 106.67 plus 2E into I. So what is the I value for span BC? For span BC, the I value is 2I. Okay, so we are substituting that. So 2E into 2I. Okay, in I, we are substituting that as 2I. Okay, 2E into 2I divided by L. So span length of span BC is 6 meter. So divided by 6 into 2 theta B plus theta C. Okay, here the both the slopes will come. Okay, we know the we have the values of theta B and theta C, but we don't know what value will be there. Okay, so theta B and theta C will be there. Delta is 0. So the equation is finally MBC is equal to minus 106.67 plus EI into, yes, simplifying this. Okay, after simplifying, we are getting EI into 1.33 theta B plus 0.66 theta C. Okay, so 4 EI by 6 will come. Okay, so 4 by 6 into 2 means 8 by 6. Okay, after simplifying that, we'll get the value as 1.33. Okay, and similarly in theta C also we are getting as 0.66 theta C. Okay, so we are getting the MBC equation as minus 106.67 plus EI into 1.33 theta B plus 0.66 theta C. Okay, and we are naming this equation as equation number 3. Okay, so in span BC, we calculated MBC equation. Next, we are also having MCB. Okay, so MCB equal to, the formula is MFCB plus 2EI by L into 2 theta C. The first term is C, so we are multiplying 2 into C. So 2 theta C plus theta B plus 3 delta by L. Here also theta C and theta B both terms will come. Okay, delta is 0. So M of CB value is plus 106.67 plus 2E into 2Y divided by 6 into 2 theta C plus theta B. So final equation is MCB equal to 106.67 plus EI into 1.33 theta C plus 0.66 theta B. Okay, we are naming this equation as equation number 4. Okay, so after calculating for the span BC, next we are having span CD. Okay, span CD also two slope deflection equation, MCD, MNDC. So MCD equal to M of CD plus 2EI by L plus 2 into 2 theta C plus theta D plus 3 delta by L. Okay, M of CD value is minus 20 kilonewton meter. So minus 20 plus 2EI by 4. I value is I only. So 2EI by 4 into theta C value will be there. So 2 theta C plus theta D is 0. So 0 plus 0. Okay. So MCD equal to minus 20 plus EI theta C. And we are naming this equation as equation number 5. And finally, we are having MDC. So MDC is equal to M of DC plus 2 EI by L into 2 theta D plus theta C plus 3 delta by L. This is slope deflection equation formula. Okay. So in this theta D and L 0. Theta D is fixed support. D is fixed support. So slope will not be there. So theta D is 0. Delta term also 0 because then there is no settlement. So M of DC plus 20 plus 2EI by 4 into theta C. So 20 plus 0.5 theta C. Okay. So this is equation number 6. Okay. So after calculating the slope deflection equation, okay, the first step is calculation of fixed end moments. Second step is calculation of slope deflection equation. Okay. After calculating the slope deflection equation, the next step is equilibrium equations. Okay. I already said what is equilibrium equation. Okay. If joint B want to be balanced or want to be in an equilibrium position means, okay, in joint B, there are two moments. Okay. In span AB, one moment, that is MBA. In span BC, one moment. Okay, that is MBC. Okay.
these 2 months will be 0. Yeah, okay, the addition of these 2 months will be 0. MBA plus MBC is equal to 0. Then only the joint B will be in equilibrium condition. Okay, similarly in joint C also 2 moments will be there. Okay, so one in span CD and one in span CB. Okay, in span CB the moment is MCB, in span CD the moment is MCD. Okay, the addition of these 2 months is 0 means then the joint C will be in equilibrium position or equilibrium condition. Okay, so that is, so the equilibrium equation, okay, the equilibrium equation is MBA plus MBC is equal to 0 in joint B. In joint C, MCB plus MCD equal to 0. Okay, there are two equilibrium equations. Okay, equation 7 and equation 8. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா சிவகிருத்திகா? சார் ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன்ஸ் தெரிஞ்சதாமா? அதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எஸ் சார். இல்லைங்க சார். ஓகே ஓகே, இல்லைங்க சார். அம்ஜத்துல் சார் உனக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்காப்பா? இல்லை சார். ஓகே ஓகே கண்ணா. ஸோ இப்போ ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன் வந்து இங்க 2 தான் இருக்கு. ஓகேவா? இன்டர்மீடியட் ஜாயிண்ட்ல வருது, இன்டர்மீடியட் ஜாயிண்ட்ல தான் வரும் ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன். ஏன்னா அங்க 2 மொமெண்ட் இருக்கு, அந்த 2 மொமெண்ட் ஆட் பண்ணும்போது 0 வந்தாதான் அந்த ஜாயிண்ட் வந்து ஈக்குலிபிரியமா இருக்கும். இல்ல 0 வரல, எனக்கு MBA வேல்யூ ரொம்ப அதிகமா பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா உனக்கு அந்த ஜாயிண்ட் கரெக்டா இருக்காது. ஓகே, ஏதோ ஒரு சைடு வந்து கட் ஆயிரும், ஸ்பேன் ஏபில வந்து கட் ஆயிரும். ஓகே, சப்போஸ் ஜாயிண்ட் ஏ சப்போர்ட் ஏ வந்துட்டு ஃபிக்ஸ்ட் சப்போர்ட்டா கொடுக்காம இன்ஜிட் சப்போர்ட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதே ப்ராப்ளம். ஓகே, இங்க சப்போர்ட் ஏ வந்துட்டு இன்ஜிட் சப்போர்ட், அப்போ ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ? மனிஷா Sir, one more time, sir, question. என்னம்மா? Question one more time, sir. சப்போர்ட் ஏ வந்து இன்ஜிட் சப்போர்ட்மா, ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட் கிடையாது, இன்ஜிட் சப்போர்ட். அப்போ ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன்ஸ் எவ்வளோ? இப்போ வந்து 2 ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து MBA plus MBC is equal to 0. செகண்ட் வந்து MCB plus MCD equal to 0. Okay, suppose support A is injit support means how many equilibrium equations will be there? Three equilibrium equations will be there. Okay va? The same உனக்கு இந்த joint B ல joint C ல வரும் MBA plus MBC is equal to 0, MCB plus MCD equal to 0. கூட இந்த injit supportங்கனாலே ஒரு equilibrium equations வரும். என்ன equilibrium equation அது மனிஷா? MAB plus MBA is equal to 0. MAB equal to 0. Joint A வந்து injit supportனா அங்க மூமெண்ட் இருக்குமா? வராது. இன்ஜிட் ஃபிக்ஸ்ட் சப்போர்ட்னா தானே அங்க மூமெண்ட் வரும், இங்க மூமெண்ட் வராது. ஓகே, ஸோ MAB ஈக்குவல் டு 0, ஆனா MBA வரும். ஓகே, MBA பிளஸ் MBC இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அதனால MBA அங்க மூமெண்ட் இருக்கும். சரியா? MBCங்கிற ஒரு மூமெண்ட் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோவே, அப்போ MBA ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும், அது பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்காக. MBC பிளஸ் 25னா MBA மைனஸ் 25 இருக்கும். ஓகேவா? Okay, sir. Okay. So in the particular problemல joint support A and support D are fixed support. Okay, so that means moment will be there. MAB is equal to, there will be a value. Similarly, MDC is equal to, a value will be there. Okay. So after calculating, after knowing the equilibrium equations, after writing the equilibrium equations, MBA plus MBC is equal to 0, we are substituting those values. MBA நமக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியுமா? MBA ன்னு சொல்லி ஒரு ஈக்குவேஷன் இது பண்ணியிருக்கோம், கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 அது MBA. MBCங்கிறது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. ஓகேவா? அதை வந்துட்டு இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். ஓகே, MBA plus MBC is equal to 0ங்கிறதுல வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். ஓகே, ஈக்குவேஷன் 2, 3 தான் MBA MBC. ஓகே, அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணா வில் கெட் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 7. ஓகே, so MBA is equal to 26.67 plus EI theta B. Then MBC is minus 106.67 plus EI into 1.33 theta B plus 0.66 theta C is equal to 0. Okay, we are simplifying this equation. Okay va? So simplify பண்ணீனா theta B theta
theta b term எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். So we are getting 2.33 theta b and theta c term வந்து plus 0.66 theta c is equal to plus 26.67 இருக்கு, அப்புறம் minus 106.67 இருக்கு. ஓகே, இதை இது பண்ணினா 80 கிடைக்கும் வேல்யூ. ஸோ -80 ரைட் சைட் போச்சுன்னா +80. ஸோ +80 டிவைடட் பை இஐ. இஐ வந்து இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையுமே காமனா இருக்கும். தீட்டா பிலையும் தீட்டா சிலையுமே இஐ இருக்கா? ஸோ அதை காமனா கொண்டு வந்துட்டோம் ரைட் சைட். ஓகேவா? ஸோ 2.33 தீட்டா பி பிளஸ் 0.66 தீட்டா சி இஸ் ஈக்குவல் டு 80 டிவைடட் பை இஐ. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு 9. ஓகே, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 9. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி எம்சிபி பிளஸ் எம்சிடி ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அதே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். எம்சிபிங்கிறது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4, எம்சிடிங்கிறது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5. ஸோ அது ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணினா, ஓகே, ஈக்குவேஷன் 4 and 5 ஆட் பண்ணினா வில் கெட் ஈக்குவேஷன் 10. ஓகே, இவங்க வந்து இங்கே ஈக்குவேஷன் எம்பிஏ பிளஸ் எம்பிசி வந்து ஈக்குவேஷன் 7 நேம் பண்ணிட்டாங்க. எம்சிபி பிளஸ் எம்சிடி வந்து ஈக்குவேஷன் 8 நேம் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் 9, 10 கிடைக்குது. Okay, equation 4 106.67 plus EI into 0.66 theta B plus 1.33 theta C minus equation 5 வந்து MCD வந்து minus 20 plus EI theta C is equal to 0. இதுலயும் வந்துட்டு add பண்ணி simplify பண்றோம். simplify பண்ணா 0.66 theta B plus 2.33 theta C is equal to minus 86.67 EI divided by EI, equation number 10. Okay, இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, equation 9, equation 10. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ல என்ன unknowns இருக்கு? மனிஷா, theta b theta c sir. தீட்டா பி தீட்டா சி ரெண்டு அன்னோன்ஸ் இருக்கு. இந்த ரெண்டு அன்னோன்ஸையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாமா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, தீட்டா பி டேர்ம்ஸா அப்படி எழுதியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல தீட்டா பி ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 2.33 அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் எழுதியிருக்காங்க 2.33. செகண்ட் டேர்ம்ல தீட்டா பி ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 0.66. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல தீட்டா சி ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் பிளஸ் 0.66. செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல தீட்டா சி ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் பிளஸ் 2.33. ஓகே, செட் பிராக்கெட் போட்டு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதிட்டு இன்டூ தீட்டா பி தீட்டா சி. ஓகே, தீட்டா அந்த பர்டிகுலர் மேல இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் தீட்டா பி, செகண்ட் வந்து தீட்டா சி டினோட் பண்ணும். ஓகே, ரோ அது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/EI. ஓகே, இன்டூ ஃபர்ஸ்ட் 80. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல வந்துட்டு ரைட் சைட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 80, செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல ரைட் சைட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ -86.67. ஓகே, so that is equal to கீழே theta b theta c is equal to 1/EI. ஓகே, 80 -86.67. ஓகே, இந்த ஒரு டேர்ம், ஓகே, இந்த டேர்ம் இந்த சைடு வந்து இன்வெர்ஸ் ஆயிடும். 2.33 0.66 0.66 2.33 இன்வெர்ஸ். ஓகே, இது கால்குலேட்டர்ல இன்வெர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 2/2 மேட்ரிக்ஸ்ங்கனால கால்குலேட்டர்ல இன்வெர்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது உனக்கு தீட்டா பி தீட்டா சி வேல்யூ கிடைக்குது. ரெண்டு வேல்யூ ஒரு 48.88 -51.1. ஸோ 48.88ங்கிறது தீட்டா பி, 48.88 டிவைடட் பை இஐ. தீட்டா சி வந்து -51.11 டிவைடட் பை இஐ. ஓகே, ஸோ இந்த மெத்தடும் நீ சால்வ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கால்குலேட்டர் எடுத்து, ஏன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தானே, ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ரெண்டு அன்னோன் நீனோட கால்குலேட்டர்லேயே சால்வ் பண்ணிக்கலாம். இப்படியும் சால்வ் பண்ணலாம், இல்லை நார்மலா நீ மேனுவலா சால்வ் பண்ற மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம், இல்லை கால்குலேட்டர்ல போய் ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சிடலாம். ஓகே, தீட்டா பியோட கோஎஃபிஷியன்ட் 2.3, தீட்டா சியோடது 0.66. அப்புறம் இந்த இஐங்கிற டேர்மை விட்டுருங்க. இஐங்கிற டேர்மை விட்டுட்டு 80, ஏன்னா இஐங்கிற டேர்ம் கண்டிப்பா வரும், அந்த வேல்யூட வரும். ஓகே, ஸோ கால்குலேட்டர்லேயே சிம்பிளா சால்வ் பண்ணிக்கலாம். சால்வ் பண்ணினா தீட்டா பி 48.88 டிவைடட் பை இஐ, தீட்டா சி இஸ் ஈக்குவல் டு -51.11 டிவைடட் பை இஐ. வில் கெட் டூ வேல்யூஸ், தீட்டா பி தீட்டா சி கிடைக்கும். ஸோ தீட்டா பி தீட்டா சி கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? ஸோ நமக்கு வந்து ஃபைனலா என்ன அவுட்புட், என்ன மூமெண்ட் தான் அவுட்புட். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஜாயிண்ட்ல எல்லா ஜாயிண்ட்லயுமே மூமெண்ட் இருக்கும். ஜாயிண்ட் ஏன்னு எடுத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும், அதுக்கு பேர் என்ன? எம்ஏபி, அதான் ஃபைனல் மூமெண்ட். ஜாயிண்ட் பில எம்பிஏ, அதான் ஃபைனல் மூமெண்ட். அதே மாதிரி எம்பிசி, எம்சிபி, எம்சிடி, எம்டிசி, இது இந்த ஃபைனல் மூமெண்ட் 6 ஃபைனல் மூமெண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் மட்டும் தான் இருக்கு. எம்ஏபி, எம்பிசி, எம்சிடி,
இந்த ஈக்குவேஷன் தான். இந்த ஈக்குவேஷன்ல தீட்டா பி தீட்டா சி அன்னோன்ஸ் வருது. இப்போ நம்ம தீட்டா பி தீட்டா சி கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். அதை கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன? MAB = -26.67 + 0.5 EI தீட்டா பி. தீட்டா பி வேல்யூ நமக்கு தெரியும். ஸோ அதை கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா MAB கிடைக்கும். ஓகேவா? 0.5 EI into theta b value வந்து 48.8 divided by theta 48.88 divided by EI சொன்னா. ஸோ அந்த வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. 48.88 divided by EI. ஸோ EI கேன்சல் ஆயிரும். 0.5 into 48.8. ஓகே, ஸோ யூல் கெட் n வேல்யூ. ஸோ இது ரெண்டு பிளஸ் மைனஸ் அதை கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் யூல் கெட் a moment வேல்யூ. MAB is equal to a moment ஒரு வேல்யூ வரும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. So final, so after calculating theta b and theta c, next step is we have to calculate the final moment. Okay, so we have to substitute theta b and theta c in the slope deflection equations. Slope deflection equation la வந்து substitute பண்ணீங்கன்னா 6 equation இருக்கா, அந்த 6 equationல substitute பண்ணீங்கன்னா 6 moment கிடைக்கும் final. MAB, MBA, MCB, MBC, MCB எல்லாமே கிடைக்கும். So MAB வந்து -26.67 + 0.5 EI into theta b வந்து 48.88 divided by EI. So EI cancel ஆயிரும். We'll get the MAB as -2.23 kN/meter. Similarly, MBA is equal to 75.55 kN/meter. Substitute theta b, theta c இந்த ஈக்குவேஷன்ல என்ன இருக்கோ அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் மூமெண்ட் கிடைக்கும். MBA வந்து +75.55 kN/meter. MBC வந்து -75.55 kN/meter. MCB வந்துட்டு 71.09 kN/meter. MCD -71.1 kN/meter. and MDC is equal to -5.56 kN/meter. ஓகே, ஏதாவது டவுட் ஏதாவது இருக்கா? ரகுநாதன்? யாரு? ரகுநாதன், டவுட் ஏதாவது இருக்கா? நோ சார். மனிஷா? நோ சார். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணியாச்சா? ஃபைனல் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. MAB, MBC அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. கொஸ்டின்ல வேற என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்கெச் த பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஆல்சோ. பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராமும் ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டா ட்ரீட் பண்ணி அந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் போட்டுடலாம். சிம்பிளி சப்போர்ட் அப்படின்னா AB. ஓகே, ஸ்பேன் ஏபியில் என்ன லோடு இருக்கு? UDL இருந்தது. ஸோ UDL இருந்தால் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் எப்படி வரும்? சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் parabolic curve வரும். ஸோ ஃபார்முலா என்ன பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்றதுக்கு? மனிஷா? WL²/8 சார். வெரி குட். WL²/8. ஸோ W வேல்யூ என்ன நமக்கு இங்க கொடுத்துருந்தாங்க? 20 கொடுத்துருந்தாங்களா? ஸோ 20 into L வந்து 4. ஸோ 20 into 4²/8 போட்டீங்கன்னா you'll get the moment as 40 kN/meter. ஓகே, ஸோ parabolic curve போட்டுரு. ஓகே, அடுத்த ஸ்பேன் சிடிலையும் பார்த்தீங்கன்னா UDL தான் இருந்தது. ஸோ அங்கேயும் WL²/8 தான். ஸோ WL² என்பது அங்கே W வேல்யூ வந்து 15 kN/meter. ஸோ 15 into 4²/8 will get 30 kN/meter. ஸோ parabolic curve போட்டாச்சு. ஓகே, ஸோ நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு 2 பாயிண்ட் லோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ 2 பாயிண்ட் லோட் கொடுத்தா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா என்ன? சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பெண்டிங் மூமெண்ட். ஸோ உனக்கு என்ன லோடு? 80 kN 80 kN 2 மீட்டர் 2 மீட்டர் இன்டர்வல்ல ஈக்குவலா ஸ்பேஸ்டா இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ சிம்பிளி சப்போர்ட் இந்த ஒரு ஸ்பேனை மட்டும் நீ எடுத்துக்கிற. ஓகே, ஸோ இப்போ RB RC வேல்யூ என்ன இருக்கும்? தனித்தனியா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்பேனா நீங்க வந்து இது பண்றீங்க. சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்பேனை எடுத்துக்கிற. ஓகே, எடுத்துட்டு அந்த ஸ்பேனை சிம்பிளி சப்போர்ட்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டு அந்த சப்போர்ட்டை சிம்பிளி சப்போர்ட்டட்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணும். இப்போ வந்து இங்க RB இருக்கும், RC இருக்குமா? RB வேல்யூ என்ன, RC வேல்யூ என்ன? இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேன் வந்து சிமெட்ரிக் தானே, ஏன்னா 80 kN 80 kN 2 பாயிண்ட் லோடுமே 80 80 அது ரெண்டுமே ஈக்குவல் இன்டர்வல்ல ஸ்பேஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ RBயும் RCயும் 80 தான். ஓகேவா? ஸோ சிம்பிளி சப்போர்ட்னா அந்த சப்போர்ட்ல மூமெண்ட் வராது. மூமெண்ட் அட் பாயிண்ட் பி, மூமெண்ட் அட் பாயிண்ட் சில மூமெண்ட் இருக்காது, 0 தான். லோட் எங்க இருக்கோ அங்கதான் மூமெண்ட் இருக்கும். ஸோ RB இன்டூ இந்த டிஸ்டன்ஸா, இதுவரை இருக்கிற டிஸ்டன்ஸா, RB வேல்யூ என்ன? 80. 80 இன்டூ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் என்ன? 2 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ். 80 into 2 என்ன? 160.
ஓகேவா? ரெண்டுமே சேம் லோடு அப்படிங்கும்போது 160 கிலோமீட்டர் மீட்டர் 160 கிலோமீட்டர் மீட்டர் தான் வரும். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 160 கிலோமீட்டர் மீட்டர் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான், ஏன்னா பாயிண்ட் லோடு தானே. ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பெண்டிங் மூமெண்ட். ஸோ 0ல இன்க்ளைண்டாக போகுது 160, அந்த பர்டிகுலர் கரெக்டாக 80 கிலோமீட்டர் ஆக்ட் ஆகிற இடத்துல 160 கிலோமீட்டர் மீட்டர், அப்புறம் மறுபடியும் அடுத்த 80 கிலோமீட்டர் இருக்கிற இடத்துலையும் 160 கிலோமீட்டர் மீட்டர், அப்புறம் 0 பண்ணுறேன். ஓகே மனிஷா, ஓகேவா? கிளியரா? எஸ் சார். ஸோ அதுக்கு அடுத்து இப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம ஃபைனல் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோமா? இந்த ஃபைனல் மூமெண்ட் வச்சு டயக்ராம் போடணும். ஓகே, ஸோ நான் லாஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன், லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூனா பேஸ் லைனுக்கு மேலே, ரைட் டு லெஃப்ட் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூனா பேஸ் லைனுக்கு மேலே. இப்போ எம்ஏபிங்கிறது என்ன? லெஃப்ட் டு ரைட், ஏலேருந்து பி போகிற மாதிரி தானே இருக்கு. எம்ஏபிங்கிறது ஏலேருந்து பி, ஸோ அது வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் பேஸ் லைனுக்கு மேலே. எம்பிஏங்கிறது ரைட் டு லெஃப்ட், அது பாசிட்டிவ் லைன் தான் பேஸ் லைனுக்கு மேலே, பாசிட்டிவ் வேல்யூனா. ஓகே, நமக்கு எம்ஏபி என்ன? -2.23, லெஃப்ட் டு ரைட்டு நெகட்டிவ் வேல்யூ, அப்போ பேஸ் லைனுக்கு மேலே தான் போடணும். ஸோ பேஸ் லைனுக்கு மேலே எம்ஏபி, ஓகே, -2.23 இங்கே பேஸ் லைனுக்கு மேலே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து எம்பிஏங்கிறது ரைட் டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு, பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் பேஸ் லைனுக்கு மேலே. ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைச்சது +75.55. ஸோ அதை பேஸ் லைனுக்கு மேலே போட்டு கனெக்ட் பண்ணு, ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணு. ஓகேவா? அடுத்து எம்பிசி வேல்யூ லெஃப்ட் டு ரைட்டு, ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் பேஸ் லைனுக்கு மேலே போடணும். ஸோ எம்பிசி வேல்யூ என்ன? -75.55. ஸோ சேம் அதே பாயிண்ட்ல மார்க் பண்ணிரு, 75.55ல மார்க் பண்ணிரு. ஓகேவா? அடுத்து எம்சிபிங்கிறது ரைட் டு லெஃப்ட், பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் பேஸ் லைனுக்கு மேலே. ஸோ நமக்கு எம்சிபி வேல்யூ என்ன வந்தது? +71.09. ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான், ஸோ பேஸ் லைனுக்கு மேலே. ஸோ 75லேருந்து கொஞ்சம் கீழே, ஓகே, லைட்டாக இன்க்ளைண்டாக வர மாதிரி வரும். அடுத்து எம்சிடி வந்து லெஃப்ட் டு ரைட், நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் பேஸ் லைனுக்கு மேலே. ஸோ எம்சிடி வேல்யூ என்ன வந்தது நமக்கு? -71.1. ஓகேவா? ஸோ -71.1 சேம் தான், ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். 71.09 71.1 எல்லாம் சேம் தான். ஸோ மேலே மார்க் பண்ணுறேன். அடுத்து எம்டிசி வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் பேஸ் லைனுக்கு மேலே போடணும். ஆனால் எம்டிசி வேல்யூ நமக்கு என்ன வந்திருக்கு? -5.56, நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்திருக்கு, அதனால அது பேஸ் லைனுக்கு கீழே. ஓகேவா? ஸோ மேல இருந்து கீழே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஏதாவது டவுட் எதாவது இருக்கா அஸ்வின்? சார் கண்ணா டயக்ராம் புரிஞ்சுதா? சார் அந்த லாஸ்ட்டாக சொன்னது மட்டும் அந்த ப்ளஸ் லாஸ்டா சொன்ன எம்டிசி வந்து என்ன? ரைட் டு லெஃப்ட், டிலேருந்து சிக்கு தானே போகுது. எம்டிசினா டி டு சி, எஸ் சார். அப்போ ரைட் டு லெஃப்ட் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் பேஸ் லைனுக்கு மேலே இருக்கணும். ஓகேவா? ஆனால் நமக்கு எம்டிசி வேல்யூ என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு? பாசிட்டிவ் வேல்யூவா நெகட்டிவ் வேல்யூவா? நெகட்டிவ் வேல்யூ -5.56. அப்போ பேஸ் லைனுக்கு கீழே தான். ஸோ மேல இருந்து கீழே கனெக்ட் பண்றேன். ஓகேவா? ஓகே மனிஷா, ஓகே? எஸ் சார். சரி, ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம், சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம், அப்புறம் ஃபைனல் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ரெண்டுமே நம்ம ட்ரா பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். உனக்கு ஈக்குவலிபிரியம் ஈக்குவேஷன் என்ன? MBA + MBC = 0. ஸோ MBA வேல்யூ என்ன? 75.55. MBC வேல்யூ என்ன? -75. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண 0 வருதா? 75 + 75.55 -75.55 = 0. கிராஸ் செக் தான், ஆட் பண்ணி பார்த்து 0 வந்ததுன்னா ஓகே, நீங்க சால்வ் பண்ணது கரெக்ட். அதே மாதிரி MCB + MCD = 0. MCB வேல்யூ +71.09, MCD -71.1. ஸோ ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். ஸோ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணாலும் 0 தான் வரும். ஓகே, சம்டைம்ஸ் நீ வந்து கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்துட்டு MBA வந்து ஒரு வேல்யூ வரும், MBC வேல்யூ ஒரு வேல்யூ வந்துடும். ஓகே, செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, செக் பண்ணினா 0 வரணும், வந்தா நீங்க சால்வ் பண்ணது கரெக்ட். வேற ஏதாவது டவுட் ஏதாவது இருக்கா? போர்டில் சால்வ் பண்ணல, இன்னைக்கு சால்வ் பண்ண முடியல. ஓகே,